مجھے کہنے لگا مجھے نمونیا ہو گیا. میرے پاس ایک وہ اللہ والا گھنٹوں بیٹھے رہتے، نمونیا ہو گیا. آپ کا وظیفہ میں نے پڑھا، دل پہ ہاتھ رکھ کے یا باعث ہو یا نور ہو، میری تہجد مجھے نصیب ہو گئی اور مجھے دعاؤں کا لطف اور دعاؤں کا ذائقہ اور دعاؤں کی لذت مل گئی. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب موضوع والا عمل کیا، میری غربت، میری تنگ دستی، گھر میں برکتیں آ گئی، گھر میں وسعتیں آ گئی، گھر میں کمال آ گیا. یہ واقعات تو میرے سامنے کئی آئے. بوٹی پڑی تھی نہیں تھی. جان کے 21ویں گریڈ کے ایک بہت بڑے افسر ریٹائر کہنے لگے کہ میرا کہیں تبادلہ ہوا، ہم نے ایک مکان کرائے پہ لیا، ایک خالی جگہ تھی، وہاں ٹماٹر کا بیج ڈال دیا، ٹماٹر ہو گئے. ایک جگہ ایسی تھی جب میں لوٹا بھر کے وضو کرتا تھا نماز کے لیے، وہ وضو کا پانی اس ٹماٹر کی کیاری میں جاتا تھا. اور ایک کیاری ایسی تھی جو وضو سے ہٹ کے تھی، دوسری کیاری تھی، وہاں ہم کوئی پانی بھر کے دے دیتے تھے. جب ٹماٹر لگے تو جس کیاری میں وضو تھا اس کے ٹماٹر بڑے بھی تھے، سرخ بھی تھے، خوبصورت بھی تھے اور پودوں میں زیادہ بھی تھے. تھے تو چند پودے، اس لیے ہر پودے کے ٹماٹر گنے بھی جا سکتے تھے. کوئی ایکڑوں میں میلوں میں کھیت تو نہیں تھے کہ ہر پودے کو بندہ کیسے گنے. اور جس میں وضو نہیں تھا اس کے ٹماٹر چھوٹے بھی تھے، تھوڑے بھی تھے. وضو کا پانی. ایک صاحب کو، صحابی ہیں بہت بڑے، نظر بد لگی. میرے حضور نے فرمایا اس کا وضو کا پانی کر کے اس کے سر کے پیچھے سے پھینک دو. ہاں، ٹیوب ویل میں وضو کرایا. جب نہری پانی تھی، جہاں سے پانی آ رہا، میں نے کہا وہاں وضو کر. کیوں؟ سنیں غور سے. جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ ساری کی ساری عبادتوں کی ابتدا وضو سے شروع ہوتی ہے. ساری عبادتوں کی ابتدا، جس عمل کی ابتدا وضو سے شروع ہوتی ہے وہ عمل خود کتنا طاقتور ہوگا. سوچیں تو صحیح، وہ عمل خود کتنا باکمال ہوگا. آقا کی بارگاہ میں ایک صاحب ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں برکت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، فقر ہے، تنگ دستی ہے، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، الجھنیں ہیں، ناکامی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، بس گھر میں کچھ نہیں ہے. بات کا مفہوم ہے. حضور کی بارگاہ میں، میرے آقا کملی والے کی بارگاہ میں یہ درد پیش کیا، عرض کیا. تو میرے حضور نے فرمایا ہر وقت باوضو رہا کر، ہر وقت باوضو رہا کر. بس یہ فرمایا، ہر وقت باوضو رہا کر. بس جو ماننے والا ہوتا ہے نا وہ بال کی کھال نہیں اتارتا، کیا کیوں کیسے نہیں ہوتا، وضاحتیں، دلیلیں نہیں ہوتی. بس سن لیا، مان لیا، ختم. ہر وقت باوضو رہا کر. یہ بتائیں، کائنات کے سب سے بڑی پیر و مرشد تو میرے کملی والے ہیں، جن کے قدموں کی خاکوں سے پیر نکلے، فقیر نکلے، درویش نکلے. میں اس عظیم پیر و مرشد کا آج ایک عمل بتاؤں. میرے عظیم پیر و مرشد کملی والے نے، میرے آقا کملی والے نے پوری سیرت کی کتابیں اٹھا کے چھان لیں کہ کسی کو حضور نے تھاپڑا دیا اور فرمایا جاؤ تو کامیاب ہے. نہیں، میرے کملی والے نے جو بھی آیا ہے اسے کسی نہ کسی عمل پہ لگایا. تھپکی دینا کوئی حرج نہیں، تھپکی دینے سے کوئی گناہ نہیں، لیکن میرے حضور نے ہر آنے والے سائل کو، کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی الجھن ہو، کوئی ناکامی ہو، کوئی غربت، کوئی قرضے،
मेरे हुजूर ने उसे किसी न किसी अमल पे लगाया, हत्ता कि एक शख्स आए तो फरमाया घर का सब कुछ बेच के ले आ, और उसका कुल्हाड़ा ले आ और लकड़ी का दस्ता खुद डाल के दिया। ये मेरे हुजूर जो सबसे बड़े कायनात के मुर्शिद आजम हैं, मेरे हुजूर ने फरमाया जा वुजू रहा कर, और उसने वुजू में रहना शुरू कर दिया, वुजू में रहना शुरू कर दिया। अब मैं बताऊं कि वुजू के बाद होता क्या है। आज एक राज है, इससे पर्दा उठता है, रुख से पर्दे उठे, रुख से पर्दे उठे, तूर जलने लगा, रुख से पर्दे उठे, तूर जलने लगा, मेरे साथी का मुझ पे करम हो गया। कुछ अर्से के बाद वो गुलाम आका की बारगाह में हाजिर हुआ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब ने इतना दिया है, इतना दिया है, रब ने इतना दिया है, इतना दिया है, तो पड़ोसियों को भी खिलाता हूं, पिलाता हूं, फिर भी कम नहीं होता। अब एक हदीस मुबारक आपको मैं सुनाता हूं, मेरे हुजूर की, मेरे आका की, फिर आपको ये वुजू का अमल जरा तफसील से समझ आएगा। एक हुजूर की, मेरे हुजूर का फरमान, मेरे आका कमलीवाल का फरमान सुनाता हूं। मेरे हुजूर ने फरमाया, मफहूम है, वुजू मोमिन का हथियार है, वुजू मोमिन का हथियार है। माली थे मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी उम्र पाई, पिछले साल फौत हुए, बल्कि इसी साल, शायद पिछले साल फौत, 20 में 21 में 20 में फौत हुए। हमारे चौसे के आमों के बागात हैं, तो वो एक बाग को ना पैवंद करते हैं, वो उनके पास खास चाकू होता है, एक शाख को तराशते हैं, फिर देसी की शाख उसके साथ मिला, ऊपर टाकियां बांध, मिट्टी की धागे वगैरह, फिर कुछ अर्से के बाद वो देसी भी पैवंदी बन जाता है। अच्छा, वो मैं खड़ा था, मैं रोटी देने गया, वो हलवा ज्यादा खाते थे, हलवा बहुत खाते थे, हलवा भरा हुआ था, मैं हलवा देने गया, एक बंदा आया, आके वाह सही वाह, सुभान अल्लाह, बड़े आम हैं, जबरदस्त। उन्हें कहा यहां आम आप बांध देते, इस तरह का कुछ सवाल किया, और आम आपके होते हैं यहां? उन्हें कहा हाँ, रात को हथियारू बंदा ही होंगे, हथियारू, हथियारू यानी उसके कान में डाल दिया, ख्याल करना, आके पौधे काट के ना ले जाना, पैमनशुदा पौधा जो महंगा बिकता है, रात को हथियारू यानी ऐसा बंदा जिसके पास हथियार, असलहा, वेपन, हाँ, रात को हथियारू बंदा भी हो। जब उसने सुना, यूं गया एक पल में, जब बंदा बावजूद होता है वो हथियारू होता है। मेरे हुजूर ने फरमाया, वुजू मोमिन का हथियार है। अब होता क्या है, ये जो जिन्नाती शैतानी चीजें हैं, काली कुव्वतें हैं, ये इंसान से ऐसी चीजें छीन लेती हैं जो इंसान को पता नहीं चलता। मुझे एक साहब ने बताया, एक साहब ने, कि जेल में अजियतें देने में एक अजियत ये भी है, वहां कमरे की मशीन लगा के ऑक्सीजन छीन लेते हैं।
तो ऑक्सीजन जब छीनते हैं पता तो कुछ नहीं चलता। ये जो हफ्स है ना, हफ्स जिसमें दम घुटता है, इसमें नजर नहीं आता, ऑक्सीजन कम हो जाती है। यूं खिड़कियां खोली, यूं दरवाजे खोले और ऑक्सीजन अंदर आई और फिर कहते हैं हाँ 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 अब मेरी तबीयत ठीक है। ये ऑक्सीजन कम होती है। और जिसको हम हफ्स कहते हैं या दम घुटना कहते हैं, और धुआं कार्बन को बढ़ा देता है, ऑक्सीजन को कम कर देता है, इसलिए बंदे मर जाते हैं। अंगीठियां डाल के रात को सोने वाले सुबह मरे हुए होते हैं, कोयले की अंगीठियां, बेशुमार वाकयात हैं। वो ऑक्सीजन छिन जाती है पर नजर नहीं आता। इसी तरह ये जिन्नाती शैतानी चीजें हमारी बरकत छीन लेते हैं पर नजर नहीं आता, नजर नहीं आता, नजर नहीं आता। जब मोमिन वुजू करता है और बावुजू होता है, और अगर वुजू के साथ मिसवाक हो, अगर वुजू के साथ मिसवाक हो तो ताकत ही और है। तो जब मोमिन वुजू करता है, एक फरिश्तों की जमात है मुस्तकिल, अहले नजर, अहले कश्फ, जिनकी चेहरे की नजरें भी होती हैं और दिल की नजरें भी होती हैं। वो आंखों से देखते हैं कि एक फरिश्तों की जमात है, एक फरिश्तों की ताकतवर कुव्वत है जो क्या करती है, इस बंदे की हिफाजत के लिए मुतय्यन हो जाती है, उनकी जिम्मेदारी और ड्यूटी लग जाती है।